ایک گاؤں کے کنارے ایک گھر تھا جس میں ایک ماں اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، گوری رنگت والی، ماں کی آنکھ کا تارا مگر بہت غرور والی۔ اور چھوٹی بیٹی کا نام حرم تھا جو سانولی رنگت والی تھی، نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ ہر روز اپنی ماں اور بہن کے ظلم و ستم سہتی رہتی تھی۔ ماں کا رویہ ہر وقت زینب کے لیے تو محبت بھرا ہوتا، لیکن حرم کے لیے ماں کی زبان پر کبھی بھی پیار بھرا لفظ نہیں آیا۔ ایک دن حرم فرش پر جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے اور زینب بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنے میں ماں آتی ہے اور چلا کر بولتی ہے، حرام کام کرو۔ امی بھی جھاڑو لگایا ہے، ہوا سے دوبارہ مٹی آ گئی ہوگی۔ ہوا تو تمہارے رنگ جیسی ہے، میلی اور بدصورت، لگتا ہے کبھی نہاتی ہی نہیں۔ گھر کا ہر کام حرم کے ذمہ ہوتا ہے، پانی بھرنا، جھاڑو دینا، برتن مانجنا، لیکن جب وہ تھک کر بیٹھتی تو ماں فوراً چیخنے لگ جاتی، حرام اٹھ کر کام کرو، ہم نے تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، آرام صرف زینب کے لیے ہے، وہ تو میری راجکماری ہے۔ زینب اکثر حرم کا مذاق، اے حرمو، تو اتنی کالی ہے کہ اگر رات کو باہر کھڑی ہو جائے تو کوئی دیکھ بھی نہ پائے۔ حرم کچھ نہ کہتی، بس نظریں جھکا کر رکھتی۔ اس کا دل بہت نرم تھا، وہ ماں کے لیے بھی دعائیں کرتی اور زینب کے لیے بھی کہ کاش ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے اور میری ماں میرے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کرے جیسا وہ زینب کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک دن زینب کی سالگرہ آئی، ماں نے اس کے لیے نیا جوڑا سلوایا، چوڑیاں اور جھمکے بھی۔ یہ دیکھ کر حرم نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی، میرے کپڑے بہت گندے اور پھٹے ہوئے ہیں، کیا میں بھی سالگرہ پر نیا جوڑا پہن سکتی ہوں؟ تو نئے کپڑے پہن کر کیا کرے گی؟ تیرا رنگ تو ویسے ہی کالا ہے، کچھ بھی پہن لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اللہ نے دیا وہی میرا نصیب ہے۔ بس کرو اپنے لیکچر، جا کر برتن دھو اور کمرے میں چلی جاؤ، زینب کو تیار ہونا ہے۔ ماں نے زینب کے لیے مہنگا کیک بھی منگوایا۔ حرم برس پیچھے کھڑی دیکھتی رہی، وہ بھی سالگرہ منانا چاہتی تھی لیکن ماں نے اسے منع کر دیا۔ زینب کو سب نے بہت پیار دیا اور اس کی تعریف بھی کی۔ زینب تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ کہہ کر اکثر مہمانوں نے زینب کو سراہا اور کسی نے بھی حرم کو نہ پوچھا۔ ماں نے جب اسے دیکھا تو اسے جھڑک دیا، ادھر کیوں بیٹھی ہے؟ جا اندر جا، تیرا کام یہاں نہیں ہے، مہمان تجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حرم آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اس کے نرم دل میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حرم روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ، کیوں میری ماں کو مجھ سے نفرت ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ زینب میری بہن ہے، مگر وہ مجھے یوں دیکھتی ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ ایسے ہی حرم روتے روتے سو گئی۔ حرم کے خواب میں اچانک سے ایک نورانی سی پری ظاہر ہوتی ہے، ایک خوبصورت سی پری سفید لباس میں ملبوس۔ پری نے حرم کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولی، تم وہی ہو نا جو ہر روز روتی ہو مگر کسی سے شکایت نہیں کرتی؟ میں ایک پری ہوں، مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس بچی کی مدد کر سکوں جس کا دل سب سے زیادہ نرم ہے۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کیونکہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کے دل کو دیکھا ہو۔ پری اپنی چھڑی ہلاتی ہے تو حرم کا پرانا لباس نئے چمکدار اور خوبصورت لباس میں بدل جاتا ہے اور اس کا رنگ بھی دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں بھی خوبصورت لگ سکتی ہوں؟ اور اچانک سے حرم کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ خود کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سب سچ تھا یا سب خواب تھا؟ یا اللہ، یہ میں کون ہوں؟ یہ لباس، یہ چہرہ۔ وہ پہلی بار اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتی ہے۔ اگلی صبح کے وقت جب زینب کمرے سے نکلی تو حرم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ زینب چلا کر ماں کو آواز دیتی ہے، امی جلدی آئیں، دیکھیے کیا ہو گیا ہے۔ یہ کپڑے تمہیں کہاں سے ملے؟ اور تمہارا رنگ یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور کسی کی چیز چرائی ہے اس نے، کہیں کسی کے کپڑے سوکھ رہے ہوں گے اور یہ چپکے سے لے آئی ہوگی۔ امی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں چرایا، یہ سب خود بخود ہوا ہے۔ چپ رہو، یہ سب ناٹک ہمارے سامنے نہیں چلیں گے، ابھی کے ابھی یہ کپڑے اتارو، یہ تمہیں شوبھا نہیں دیتے۔ حرم کپڑے اتار کر پھر سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتی ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا ہوتا ہے۔
हरम की जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। हर दिन एक नया ताना, एक नया दुख। एक सुबह गांव के मरकज में ऊंचे कद का बादशाह का दरबारी ऊंची आवाज में ऐलान करता है। सुनो सुनो, बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि उनके बेटे शहजादा सुलेमान के लिए दुल्हन की तलाश की जा रही है। कल तमाम गांव वाले अपनी बेटियों को महल लेकर आएं। जिस लड़की को शहजादा पसंद करेगा वही बनेगी सुलेमान की रानी। लोगों के चेहरे खुशी से चमकने लगते हैं। औरतें एक दूसरे से कपड़ों, जेवरात और तैयारियों पर बातें करने लगती हैं। जैनब की आंखें चमक उठती हैं। जैनब अपनी माँ से कहती है, अम्मी, मुझे वो कामदार और चमकता हुआ सूट दो जो पिछली बार बचा के रखा था, और वो सुनहरी चप्पलें और वो बड़ी बालियां। अरे मेरी रानी, सब कुछ तेरे लिए है, तू तो राजकुमारी बनेगी। अम्मी, क्या मैं भी महल जा सकती हूँ? ये सुनकर माँ का चेहरा फौरन बिगड़ जाता है। तुम महल? वहां तो आईना भी सोने जितना साफ होता है। तुम महल नहीं जा रही हो। किसी नौकरानी की जगह महल में नहीं होती। तुम्हारा काम है घर संभालना, बर्तन धोना। जैनब खुशी से तैयार होने लगती है, जबकि हरम अपने फटे पुराने कपड़ों को देख देख कर रो रही होती है। रात की चांदनी में फिर से वही परी सामने आ जाती है। परी हरम से कहती है, हरम, तुमने एक बार फिर सब्र किया, सब कुछ सहा और दिल को साफ रखा। अब वक्त है कि तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आए। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। अब तुम भी महल जाओगी। क्या वाकई? क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जरूर। न तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा, न दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। परी अपनी छड़ी घुमाती है। घने और खूबसूरत स्याह बाल और चमकता हुआ शहजादियों जैसा लिबास हरम के जिस्म पर जाहिर हो जाता है। फिर वो अचानक से महल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। महल के दरवाजे खुले होते हैं। हरम के कदम अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही हरम के कदम अंदर बढ़ते हैं तो लोग हैरत से हरम की तरफ देखने लग जाते हैं। जैनब और इसकी माँ पहले से महल में मौजूद होती हैं। वो हरम को देखकर सुन्न हो जाती हैं। जैनब के चेहरे पर हसद और डर छा जाता है। इसी दौरान दरबारी ऐलान करता है, शहजादा सलामत दुल्हन के चुनाव के लिए तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान शहजादा सब लड़कियों को देखने की बजाय सिर्फ हरम को देखता रहता है। जैनब अपनी मुस्कुराहट संवारती है, लेकिन शहजादे की नज़र सिर्फ हरम पर ठहरी रहती है। महल के बड़े हाल में शहजादा सुलेमान ने जब हरम का हाथ थामा तो दरबार में खामोशी सी छा गई। सब लोग इस लड़की को देख रहे थे, जिसे कुछ लम्हे पहले तक कोई जानता भी ना था। ये देखकर जैनब का चेहरा जर्द पड़ जाता है और माँ की जुबान बंद हो जाती है। शहजादा सुलेमान हरम की तरफ देखकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी जीवन साथी के रूप में इसी लड़की को चुनता हूँ। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शांति है। तुम्हारे चेहरे पर जो सादगी और लज्जा है वो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। तुम जैसी साफ दिल लड़की शायद शाही महल में भी न मिले। आज से हरम हमारे राज्य की नई रानी है। जैनब अब भी आंखों में हसद के आसार लिए कहती है, अम्मी, ये तो हरम है, ये यहाँ कैसे पहुँची? अम्मी, ये सब क्या हो गया? वो तो बस नौकरानी थी, लेकिन अब ये महल की शहजादी बन गई। ये कैसे हो सकता है? हमने जो भी जुल्म किए वो सब हमारे सामने आ चुके हैं। हमने तो उसे जीने भी नहीं दिया। जिसके बाद हरम सुलेमान शहजादे के साथ खड़ी होती है। माँ और जैनब हरम के करीब आती हैं। हरम, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा है। जैनब अब भी आंखों में हसद के आसार लिए कहती है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ गुस्से में था। मैं सब जानती हूँ ना, आपका गुस्सा वक्ती था, ना आपके अल्फाज। तो क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? मैं दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं रखती, लेकिन मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मैं रात को भूखी सोई, जब मैंने तुम्हारे ताने सुने, जब माँ के नाम पर सिर्फ तजलील मिली। मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा, न तुम्हारे दुख को महसूस किया, न तुम्हारी खामोशियों को सुना। मैंने हमेशा सिर्फ ज़ैनब को तवज्जो दी और तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं माँ तो थी, लेकिन कभी इंसाफ करना नहीं सीखा। कभी कभी सजा खामोशी होती है। मैं बदला नहीं लूंगी, मगर मैं तुम दोनों से दूर रहूंगी। पर अब तो तुम बादशाही खानदान की हो, हमें भी महल में रख लो।
महल उनके लिए होता है जिनके दिल बड़े हो। जहाँ सिर्फ चेहरे गोरे हो वहाँ कोई बादशाही नहीं चलती। महल में हरम को बाकायदा तौर पर रानी करार दे दिया जाता है। ज़ैनब और इसकी माँ वापस अपने घर आ जाती हैं। ज़ैनब का गुरूर चकनाचूर हो जाता है। माँ अब अपने किए पर हर लम्हा अफसोस करती रहती है, जबकि हरम वो अब भी नरम दिल होती है, मगर वो कभी वापस नहीं पलटती और वो अपनी सल्तनत में ऐसे कवानीन बनवाती है कि आइंदा किसी भी लड़की को रंग, जात या गुर्बत की बुनियाद पर कमतर ना समझा जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि रंग, शक्ल या सूरत से किसी की कदर नहीं होती। असल खूबसूरती इंसान के दिल, किरदार और सब्र में होती है। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी न्यू कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।